दोस्तों थोड़ा स्वागत है मेरे YouTube चैनल इनकलूसिव एजुकेशन अज का विषय है मेरे YouTube का टेंस इन इंग्लिश ग्रामर। इस वीडियो का पहला पार्ट तुहानूं पहलों भेज चुका। जेकर वो नहीं अजे तक सुनिया तुसीं उस वीडियो का सुनने लई डिस्क्रिप्शन के लिंक चोरा लिंक दे रहा उन्होंने तुसीं क्लिक करके इहदा पहला हिस्सा सुन सकते हो। अज इसका अगला पार्ट टेंस इन इंग्लिश ग्रामर में टेंस किहड़े किहड़े हुंदे और वरतों टेंस विच कित्थे किहड़ी चीज़ की हुंदी है और दूजा भाग तुहानूं अज दे रहे हैं। जेकर इस चैनल अजे तक सबसक्राइब नहीं किया चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन बटन जरूर दबना तां जो तुहानूं इस टेंस की ही जी एक तीजा पार्ट होर बनना है और नोटिफिकेशन तुहानूं सब तो पहला प्राप्त हो सके। सो आप चलते सब तो पहलों टेंस जो प्रैजेंट इंडेफिनेट जिन्हें पिछली वीडियो तुहानूं दस्सिया सी कि प्रैजेंट के जो इंडेफिनेट कंटीन्यूस परफेक्ट तो परफेक्ट कंटीन्यूस चार फार्म होंदियां ने उन्होंने चारों के बारे दस्सिया सी। अज हम विस्तारपूर्वक सब तो पहलों अज इस वीडियो आप प्रैजेंट इंडेफिनेट बारे पढ़ांगे। प्रैजेंट इंडेफिनेट की पहचान किद्दां हुंदी है। जिहड़े पंजाबी का वाक पिछे उरे दा है दी है दे हो लगा हुंदा है। जो पंजाबी के वाक के मगरले अखरां च दा है दी है दे हो लगा होए और तो पछाण होंदी है कि प्रैजेंट इंडेफिनेट टेंस है। उहदे नाल सेंटेंस का जिहड़ा स्ट्रक्चर जिहड़ा किद्दां दा होएगा जिहड़ा सबजैक्ट सब तो पहले आएगा फिर वर्ब की पहली फार्म एस या ई एस लगेगा उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। इस बारे तुहानूं विस्तारपूर्वक पहले ही दस्सिया सी। जिस तरह आप उदाहरण लवांगे वह जांदा है की हो गया ही गोज। फिर मैं खेडदा हाँ आई प्ले। फिर तीजा वाक वेखो तुसीं देखदे हो यू वाच। उन्होंने तिना फिगरां नूं ध्यान नाल समझो। वेखो जिद्दां पिछे जांदा वह जांदा है दा है उत्ते तुहानूं जे दस्सिया कि दा है जां दे है हो आ सारे दी पछाण है प्रैजेंट इंडेफिनेट टेंस। इत्थों पता लग गया कि अपना प्रैजेंट टेंस है। फिर उन्होंने बनावां किद्दां ही आई या यू जिहड़ा वो सब इहदा स्ट्रक्चर जिहड़ा आपां सबजैक्ट सब तो पहलों वरतना वो सबजैक्ट आ ही आई या यू जिहड़े सबजैक्ट ने। हुण इहदे च होर वेखण दी गल है जिहड़े वर्ब की पहली फार्म गो प्ले ते वाच आ जिहड़े हैगे पहले वर्ब की पहली फार्म आ। पर हुण तुसीं वेखोगे मैं उत्ते लिखिया कि एस जां ई एस आपां लाउणा वर्ब की पहली फार्म दे नाल पर थल्ले दोनों वाकां दे नाल आपां एस जां ई एस नहीं लाया। वो क्यों? क्योंकि तुहानूं जिहड़ा पिछली वीडियो तुहानूं दस्सिया सी कि जिहड़ा वर्ब दा पहली फार्म आ और ना ही शी इट जां नाम दे नाल एस जां ई एस लगदा और तो इलावा जिहड़ा किसी नाल एस वो दूजी जिहड़ा आई आ ते यू आ जिहड़े आ ही शी इट नेम दे विच नहीं आउंदा उहदे करके इहनां नाल एस जां ई एस नहीं लगना इहदे नाल कल्ला ही प्ले लगना। उस तरह ही अगे ऑब्जेक्ट आ पर इत्थे कोई ऑब्जेक्ट हैगी नहीं इहदे करके आप ऑब्जेक्ट की वरतों नहीं करनी। सो असीं प्रैजेंट इंडेफिनेट टेंस दा है दी है दे हो दे नाल आपां नूं पहचान हो जाती है कि यह प्रैजेंट इंडेफिनेट टेंस है। और नाल सब तो पहलों सबजैक्ट फिर वर्ब की पहली फार्म जे ही शी है तो फिर एस जां ई एस लगेगी जे आई यू इदां दा अखर फिर आपां सीधा ही एस ई एस नहीं लगना फिर और वर्ब की पहली फार्म लगेगी प्ले ते वाच। सो हुण अगली जी है प्रैजेंट कंटीन्यूअस। प्रैजेंट कंटीन्यूअस की पहचान वास्ते आपां की पंजाबी का वाक वेखांगे और जे वाक के मगर रिहा है रिहा हाँ रहे हो इस तरह के फिक्रे मगर लगे हुए हैं जिहड़े आ शब्द पिछे लगे होणगे मतलब कि वो प्रैजेंट कंटीन्यूअस है। और स्ट्रक्चर किद्दां दा होएगा जे आपां इंग्लिश जो बनाउणा सब तो पहलों सबजैक्ट आएगा फिर हैल्पिंग वर्ग इज एम आर इन्हां च कोई एक चीज वरतनी है फिर वर्ब की पहली फार्म के नाल आई एन जी लगना है। इहदे च कंटीन्यूअस है प्रैजेंट कंटीन्यूअस कि हजे समा चल रहा लगातार और एक पिछे आई एन जी लगेगी। इहदी आपां पहचान किस तरह करांगे पिछली वीडियो च तुहानूं दस्सिया सी जिस हैल्पिंग वर्ब जिहड़ा ही शी इट जां नाम और नाल इज लगेगा ही शी इट नेम नूं छड्ड के जे आपां होर कुछ वरतना फिर वो जिहड़ा आर लगेगा ते एम दे नाल आपां ही शी इट दे नाल नूं छड्ड के कोई नहीं आई दे नाल ही सिर्फ एम लगदा है। आपां इहदा उदाहरण वेखदे हां वो जा रहा है वो जा रहा है उत्ते दस्सिया तुहानूं रहा है जिहड़ा प्रैजेंट कंटीन्यूअस की पहचान आ।
ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। फिर मैं खेड रहा हाँ, रहा हाँ उत्ते दस्या आ भी प्रेजेंट कंटिन्यूस है। आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। फिर तुसी देख रहे हो, अच्छा रहा है, रहा हाँ, रहे हो, आ सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान आ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ। ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ ਐਮ ਆਰ, ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ, ਫਿਰ ਆਈ ਐਨ ਜੀ। ਹੀ ਆਈ ਯੂ ਆ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ ਵਰਤਣਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੋ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੋਇੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਜ ਆਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮ ਲੱਗਦਾ। ਐਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਪਲੇ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਮਗਰ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ, ਯੂ, ਦੇ, ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਰ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਮ ਜਾਂ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਟੈਂਸ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਿਆ ਹੈ, ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਹੈਜ, ਹੈਵ, ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ 'ਚ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈਜ ਜਾਂ ਹੈਵ 'ਚ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈਜ, ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਵਰਬ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ ਗੋ, ਗੋ ਵੈਂਟ ਗੋਨ, ਗੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਥਰਡ ਫਾਰਮ, ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਹੈਜ, ਹੈਵ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਚਾਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੋ ਪੂਰਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਲਿੰਕ 'ਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਆ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਜ, ਹੈਵ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਨੇਮ, ਜਾਂ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਤੇ ਨਾਮ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੈਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੀ ਹੈਜ ਗੋਨ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਖੇਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਪਲੇਡ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਨੇਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੈਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ੀ ਆਇਆ ਨਾ ਇਟ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਹੈਵ ਹੈਜ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈਜ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣਾ ਤੇ ਹੈਵ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਦਾ ਬੁੱਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੇਖੋ, ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਸੀ, ਹੈ ਹੀ, ਆਈ ਤੇ ਯੂ। ਵਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਹੈਜ, ਹੈਵ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੈਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਈ ਤੇ ਯੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੈਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਗੋ ਦੀ ਗੋਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਲੇ ਦੀ ਪਲੇਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਟੇਕ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਟੇਕਨ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਦਾ ਬੁੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਚੌਥੀ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੀ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਛਾਣ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਮਗਰ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਏਗਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਉਹ ਹੈਜ, ਹੈਵ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਬੀਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫਾਰਮ ਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ 10 ਵਾਰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ ਹੈਵ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਤੇ ਬੀਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵਰਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਆ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵੀ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੰਸ ਜਾਂ ਫॉर ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-10 ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈਜ਼ ਜਾਂ ਹੈਵ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਲਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੰਸ ਜਾਂ ਫॉर, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਦਲ ਗਰਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਦਲ ਗਰਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਦ ਕਲਾਉਡਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਥੰਡਰਿੰਗ ਸਿੰਸ ਦਿਸ ਈਵਨਿੰਗ। ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਤੇ ਕਲਾਉਡਸ ਦੋ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਦਾ ਤੇ ਕਲਾਉਡਸ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਟ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਰਬ ਥੰਡਰ ਦੀ ਆਈਐਨਜੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਸ ਦਿਸ ਈਵਨਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਸ ਜਾਂ ਫॉर ਜਾਏਗਾ, ਸਿੰਸ ਵਰਤਿਆ। ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸਿੰਸ ਤੇ ਫॉर ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਈਵਨਿੰਗ, ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਈਵਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਈਵਨਿੰਗ ਦੋ। ਫਿਕਸ ਸਮਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਵਨਿੰਗ, ਉਹ ਈਵਨਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ, 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਜਾਂ 5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ, 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, 2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, 2 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫॉर ਲੱਗਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਫॉर ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੋ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ 2 ਮਈ ਜਾਂ 2007, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਸ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਿੰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫॉर ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, 4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ, 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫॉर ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਟੂਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਟੂਟੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ, ਟੂਟੀ ਦਾ ਕੀ, ਟੈਬ, ਦਾ ਟੈਬ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਰਨਿੰਗ ਫॉर द 2 ਆਵਰਸ। ਇੱਥੇ ਹੈਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਰਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਐਨਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਵੇਖੋ 2 ਘੰਟੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ, ਸ਼ਾਮੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫॉर ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਫਾਰਮ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਟ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।